بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سردی بہت زیادہ تھی، ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی، لیکن اپنے وقت پر ابا جان اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ سردی کی شدت کی وجہ سے میرا دل تو بالکل بھی نہ چاہ رہا تھا کہ بستر چھوڑ کر باہر نکلوں، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اٹھ کر پانی گرم کر کے ابا جان کو وضو کرنے کے لیے نہ دیا تو وہ ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کر کے مسجد چلے جائیں گے۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے کھانسنے کی آواز سن کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیٹی، اگر تم آرام کرنا چاہتی ہو تو آرام کر لو، میں ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کر لوں گا۔ میری آنکھوں میں نیند دیکھ کر ابا جان نے کہا، تھوڑی دیر آرام کرنے سے کیا ہوگا؟ پھر مجھے نماز ادا کرنے کے لیے تو اٹھنا ہی ہوگا۔ اگر کچھ دیر پہلے اٹھ جاؤں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر جمائی روکتے ہوئے میں نے کہا، ایک تو تم نے مجھے عادت ڈال دی ہے گرم پانی سے وضو کرنے کی، مجھے تو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی کہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا۔ اب تمہاری وجہ سے مجھے بھی عادت پڑ گئی ہے۔ شکوہ کرنے والے انداز میں ابا جان نے کہا، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ گرم پانی سے وضو کریں، ٹھنڈا بھی تو بہت زیادہ ہے۔ آپ کی ایک بازو فالج کی وجہ سے پہلے ہی بہت کمزور ہے، اگر آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ بستر سے نیچے اتر کر میں نے کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی، کیونکہ ابا جان نے فجر کی اذان دینے کے لیے مسجد میں جانا تھا۔ اگر میں پانی گرم کرنے میں تھوڑی سی بھی دیر کر دیتی تو حسب عادت انہوں نے انتظار نہیں کرنا تھا، بلکہ مسجد چلے جانا تھا اور وہاں ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کر لینا تھا۔ گاؤں کی اس چھوٹی سی مسجد میں پانی کو گرم کرنے کے لیے کوئی انتظام نہ تھا، اس لیے زیادہ تر نمازی اس ٹھنڈ میں گھر سے ہی وضو کر کے آتے تھے۔ پانی گرم کرنے کے بعد میں نے ابا جان کو وضو کروایا اور وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے مسجد روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دروازے کو اندر سے اچھی طرح سے بند کر لیا تھا۔ یہ ان کے روز کا معمول تھا۔ وہ 5 وقت کی اذان دیتے تھے اور امامت بھی کرواتے تھے۔ پچھلے سال ابا جان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، تو تب سے سب محلے والوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ نہ صرف محلے کے لوگ انہیں ہسپتال لے کر گئے تھے، بلکہ ان کے علاج معالجے کے سلسلے میں بھی بہت مدد کی تھی۔ میں ابا جان کو منع کرتی تھی کہ سردی کے اس موسم میں صبح سویرے اٹھ کر جانا ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن وہ میری کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے تھے۔ وہ جوانی سے اس چھوٹی سی مسجد میں امامت کرواتے آ رہے تھے، اب انہیں مسجد جائے بغیر سکون نہ ملتا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں بہت دیر تک تلاوت کرتی رہی۔ آج پھر ابا جان بہت لیٹ ہو چکے تھے۔ میں ناشتہ بنانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے صبح سویرے ہی بھوک لگ جاتی تھی۔ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں اور ابا اکٹھے ہی ناشتہ کریں، کیونکہ مجھے اکیلے کھانا کھانے کی عادت بالکل بھی نہ تھی، اور ہمارے گھر میں صرف ہم دونوں باپ بیٹی ہی تو تھے۔ چند برس پہلے اماں بخار میں مبتلا ہوئیں اور پھر کبھی صحت یاب نہ ہو سکی۔ ان کے مرنے کے بعد گھر بہت خالی ہو گیا تھا، مجھے کسی پل سکون نہ ملتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ صبر آ ہی گیا تھا۔ میں اور ابا ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ مجھے بہت شدت سے ابا جان کا انتظار تھا کہ وہ آئیں اور ہم دونوں ناشتہ کریں، لیکن نہ جانے وہ کہاں رہ گئے تھے۔ جب بھوک میرے لیے ناقابل برداشت ہوئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ ابھی میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ ابا جان بھی مسجد سے واپس آ گئے۔ آج آپ نے پھر بہت دیر لگا دی، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ناشتے کے برتن ٹیبل پر ان کے سامنے رکھتے ہوئے میں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، بس بیٹا، کچھ لوگ ملنے کے لیے آ گئے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ میرے شکوہ کرنے پر ابا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، کون لوگ تھے جو اتنی صبح صبح آ کر بیٹھ گئے تھے؟ کیا ان کے گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا یا انہیں سردی بھی نہیں لگتی؟ نماز پڑھنے کے بعد آرام سے اپنے گھروں میں جائیں، ناشتے کریں اور پھر اپنے کاموں پر چلے جائیں۔ بیٹھ کر سردی میں باتیں کیسی کی جا سکتی ہیں؟ ابا جان کے سامنے بیٹھ کر ناشتہ شروع کرتے ہوئے میں نے کہا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے۔ ہر کوئی میری بیٹی کی طرح بھوک کا کچا نہیں ہوتا کہ تھوڑی دیر صبر بھی نہ کر سکے۔ ابا جان میری بھوک برداشت نہ کرنے کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ہنستے ہوئے کہا، آپ ان لوگوں سے کہہ دیا کریں کہ وہ آپ کو ملنے کے لیے دن کے وقت ہی تشریف لے آیا کریں، کیونکہ آپ کا زیادہ دیر تک سردی میں بیٹھے رہنا مناسب نہیں ہے۔ ایک بازو اور ایک ٹانگ آپ کی پہلے ہی بہت کمزور ہو چکی ہے اور اس سال تو سردی بھی بہت زیادہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پھر بیمار ہو جائیں، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ انتہائی فکر مندانہ انداز سے میں نے کہا۔
ठीक है मेरी बेटी, तुम ज्यादा परेशान मत हुआ करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। मेरे असरार करने पर अब्बा जान ने हार मानते हुए कहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी। उस दिन जब मैं सुबह के वक्त मस्जिद गई तो आप मस्जिद में अकेले थे, आपके साथ कोई शख्स भी मौजूद न था, लेकिन आप बातें कर रहे थे और मुझे आपकी बातों की आवाज सुनाई भी दे रही थी। मुझे देखकर आप खामोश हो गए थे। क्या आप मस्जिद में बैठकर अकेले ही बातें करते रहते हैं? हैरानी का इजहार करते हुए मैंने पूछा। कुछ दिन पहले अब्बा जान की सेहत ठीक न थी तो उन्होंने घर वापस आने में बहुत देर लगा दी, तो मैंने खुद ही मस्जिद में जाकर देखना मुनासिब समझा। मैं ये सोच रही थी कि कहीं वो तकलीफ की वजह से मस्जिद में ही ना बैठे हुए हों, लेकिन वो तो किसी से बातें करने में मसरूफ थे। तुमने मुझे पागल समझा हुआ है? मैं मस्जिद में बैठकर अकेले ही बातें करता रहूंगा? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पास कोई मौजूद होगा जो तुम्हें नजर ना आया होगा। अब्बा जान ने उसीली निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं सच कह रही हूं, मुझे आपकी बातों की आवाज आ रही थी, बल्कि मैंने आपको बातें करते हुए देखा भी था, लेकिन आपके आसपास कोई भी मौजूद न था। जब आप मुझे दिखाई दे रहे थे तो वो शख्स क्यों नजर ना आया जिसके साथ आप बातें कर रहे थे? मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, अरे पगली, मैं बातें नहीं कर रहा हूं, बल्कि कोई नात गुनगुना रहा हूंगा। तुम्हें ऐसे लगा होगा कि मैं किसी के साथ बातें कर रहा हूं। अब्बा जान ने हंसते हुए कहा तो मुझे उनकी बात समझ तो ना आई थी, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। नाश्ते से फारिग होकर आपने कमरे से बाहर नहीं निकलना क्योंकि अभी धूप नहीं निकली और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, बिस्तर में आराम करें। अब्बा जान ने नाश्ते से फरागत हासिल की तो मैंने उन्हें दोबारा से आराम करने का मशवरा दिया, वरना वो सुबह सवेरे ही उठकर कमरे से बाहर निकल जाते थे। एक तो तुम्हें हर वक्त ऐसा ही लगता है कि मैं बीमार हूं और कहती हो कि मैं बस बिस्तर में ही आराम करता रहूं, जबकि मैं खुली जगह पर रहना पसंद करता हूं, मुझे सुकून मिलता है। अब्बा जान ने मुझे डांटते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि कमरे में बंद रहना आपके लिए मुमकिन नहीं, लेकिन बात फिर वही है कि आपकी सेहत अब पहले जैसी नहीं रही। आप आराम करें, तब तक मैं किचन साफ कर लेती हूँ, फिर हम दोनों बैठकर बातें करेंगे और जब धूप में गर्मी आ जाएगी तो हम बाहर सहन में बैठकर माल्टों से लुत्फ अंदोज होंगे। किसी छोटे बच्चे की तरह मैंने अब्बा को समझाते हुए कहा, तो वो मुझे गौर से देखने लगे। मैं तुम्हारी बातों की लालच में आने वाला नहीं, जाओ अपने काम करो, खुद को बड़ा समझने लगी हो। मसनूई गुस्सा चेहरे पर सजाते हुए अब्बा ने मुझे कहा तो मैं हंसते हुए कमरे से बाहर निकल आई। 2 अफराद के घर में करने के काम ज्यादा नहीं होते, इसलिए मैं भी सुबह सवेरे ही घर के सारे काम करके फारिग हो जाती और फिर सारा दिन घर में बोरियत होती रहती थी। हमारे गांव में लड़कियों का स्कूल भी प्राइमरी तक ही था, मजीद पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था और शहर तो हमारे गांव से बहुत दूर था, इसलिए आगे पढ़ने का शौक दिल में ही रह गया। बर्तन धोकर मैंने अच्छी तरह से किचन की सफाई की और फिर अपने घर के छोटे से सहन में झाड़ू लगाया। दरख्तों के पत्ते सारे सहन में बिखरे हुए थे। अब मैं थक चुकी थी, इसलिए कमरे में जाकर कुछ देर के लिए आराम करना चाहती थी और मैं जानती थी कि अब्बा भी मेरे इंतजार कर रहे होंगे। वो भी ज्यादा देर तक अकेले रहने के आदी ना थे। मैं अपने कमरे के दरवाजे से कुछ फासले पर थी कि मुझे बातों की आवाज सुनाई दी। मैं बहुत हैरान हुई। अब्बा जान तो कमरे में अकेले थे, फिर ये कौन बातें कर रहा है? क्योंकि किसी अजनबी शख्स की आवाज थी, इससे पहले मैंने ना सुनी थी। मैं आवाज पर गौर करने लगी। उसमें कोई शक न था कि कमरे में अब्बा जान के अलावा भी कोई और शख्स मौजूद है। कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। अभी मुझे खड़े हुए चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अब्बा जान की आवाज सुनाई दी, दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही हो, अंदर आ जाओ। अब्बा जान की आवाज सुनकर मैं सटपटा गई और जल्दी से दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मैं हैरान नजरों से चारों तरफ देख रही थी, लेकिन अब्बा जान के अलावा कमरे में कोई भी मौजूद न था। कमरे में कोई और भी था जिससे आप बातें कर रहे थे? अब्बा की तरफ देखते हुए हैरत से मैंने पूछा। वो भी मेरी ही तरफ मतवज्जे थे। अगर कोई होता तो तुम्हें दिखाई देता ना? कोई और नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि तुम्हारे कानों का इलाज करवाना पड़ेगा, हर वक्त तुम्हें बातों की आवाज ही सुनाई देती रहती है। अब्बा जान ने मेरी तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा, ये कैसे हो सकता है मेरे कान खराब हो चुके हों या मेरे कानों को खामखा ही बातों की आवाजें सुनाई दे रही हैं? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इस कमरे में कोई और भी मौजूद है जिससे आप बातें कर रहे थे और वो मुझे देखकर चुप हो गया है। बिस्तर पर बैठते हुए मैंने अपने ख्यालात का इजहार किया। हमारे घर में कौन आ सकता है?
اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم باہر ہی کام کر رہی تھی، کوئی شخص اندر آیا ہو اور تمہیں دکھائی ہی نہ دے؟ ہمارے گھر میں تمہاری خالہ کے بیٹا خرم کے علاوہ تو کبھی کوئی آیا ہی نہیں۔ اگر وہ بھی آتا تو دروازے سے آتا تو تمہیں پتہ چل ہی جاتا، ابا جان نے ہنستے ہوئے کہا۔ یقین تو نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے پھر بھی خاموشی اختیار کر لی اور خود کو ہی برا بھلا کہنے لگی کہ نہ جانے مجھے کیوں باتوں کی آوازیں سنائی دیتی رہتی ہیں۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ ابا جان کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ بہت دیر ہو گئی ہے تمہیں آرام کرتے ہوئے، باہر دھوپ نکل چکی ہے، باہر صحن میں چل کر بیٹھنا چاہیے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے ابا جان نے کہا تو میں جلدی سے بستر سے باہر نکلی، دھوپ میں چارپائی بچھا کر اس پر بستر بھی لگا دیا۔ میں اور ابا دھوپ میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے جب اچانک ہی خرم آ گیا۔ خرم میرا خالہ جات کزن تھا، لیکن وہ بہت چھوٹا سا تھا جب میری خالہ فوت ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد جلد ہی خالو نے دوسری شادی بھی کر لی تھی۔ خرم میری امی کے بہت قریب تھا۔ امی کے مرنے کے بعد بھی وہ اکثر ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ امی کے ساتھ ساتھ وہ ابا کے بھی بہت قریب تھا۔ اگر وہ کچھ روز تک ہمارے گھر نہ آتا تو ابا اسے فون کر کے بلا لیتے تھے۔ وہ بھی اسی محلے میں رہتا تھا، اکثر ہماری خبر گیری کرنے کے لیے آ جاتا تھا۔ وہ کچھ دیر تک ابا جان کے پاس بیٹھا رہا۔ اس دوران میں چائے بنا کر لے آئی۔ اس نے شہر میں کپڑے کی دکان کھول لی تھی، اس لیے اب اسے ہمارے گھر آنے کا وقت ہی نہ ملتا تھا۔ چائے پینے کے بعد وہ چلا گیا۔ دن کے وقت بھی ابا سے ملنے کے لیے اکثر محلے کے مرد حضرات آ جاتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ خرم کے جانے کے بعد 2 اجنبی شخص ابا سے ملنے کے لیے آ گئے۔ انہیں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے انہیں کبھی نہ دیکھا تھا۔ اگر وہ اس محلے کے رہائش پذیر ہوتے تو میں انہیں پہچان لیتی، لیکن وہ تو دراز قد اور انتہائی گہری رنگت کے مالک عجیب سے دکھائی دے رہے تھے۔ سب سے خوفناک ان کی آنکھیں تھیں، بڑی بڑی اور سرخ رنگ کی آنکھیں۔ وہ حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کی ہر حرکت مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ وہ ابا کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے تو میں کچن میں آ گئی۔ اجنبی لگ رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید کسی دوسرے شہر سے آئے ہوں گے، تو میں ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں چائے بنا کر باہر آئی تو وہ جا چکے تھے۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ آئے تھے اور پھر اچانک ہی چلے گئے۔ میں نے انہیں جاتے ہوئے بھی نہ دیکھا تھا، حالانکہ کچن کے بالکل سامنے ہی باہر جانے کا راستہ تھا۔ کون لوگ تھے جو اتنی جلدی میں تھے؟ میں نے ان کے لیے چائے بنائی اور وہ رکے ہی نہیں۔ اگر میں انہیں جاتے ہوئے دیکھ لیتی تو چائے نہ بناتی۔ ابا کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے میں نے کہا، میں تو اب بالکل بھی چائے نہیں پیوں گا، کیونکہ خرم کے ساتھ پی تھی، اب تو پینی پڑے گی۔ کیا میں اسے گرا دوں؟ اب مجھے منع کر دیتے، میں چائے نہ بناؤں۔ چائے کے کپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا، اگر تم زبردستی پلاؤ گی پھر تو پینی پڑے گی مجھے۔ اگر اس بات کا اندازہ ہوتا کہ تم چائے بنا رہی ہو تو تمہیں منع کر دیتا۔ ابا نے سنجیدگی سے کہا، مجھے وہ دونوں شخص اجنبی لگ رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے گاؤں سے آئے ہیں، اس لیے میں ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، جاتے ہوئے دکھائی بھی نہیں دیے۔ کندھے اچکاتے ہوئے میں نے کہا، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ تم دروازے کو اچھی طرح سے بند کر لینا، ہو سکتا ہے کہ مجھے دیر ہو جائے۔ اور پریشان مت ہونا، میری صحت بالکل ٹھیک ہے اور میں شام تک گھر آ جاؤں گا۔ ابا نے انتہائی سنجیدگی سے مجھ سے کہا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی سنجیدگی کو دیکھ کر میں نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا، اور وہ بہت جلدی میں دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہو چکی تھی، لیکن ابا جان گھر لوٹ کر نہ آئے تھے۔ مسجد سے اذان کی آواز سنائی دیتی تھی تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اس وقت ابا مسجد میں ہی ہیں، کیونکہ اذان دینا صرف ابا ہی کا کام تھا۔ میں حیران اور پریشان ہو رہی تھی کہ دن کے کھانے پر بھی ابا گھر نہ آئے تھے اور اب شام ہو چکی تھی۔ محلے کے ایک بچے کو میں نے مسجد میں بھیجا تاکہ وہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی ابا جان کو گھر لے آئے۔ اس کا جواب سن کر تو میں حیران زدہ رہ گئی۔ باجی، میں تو پوری مسجد کو اچھی طرح سے دیکھ کر آیا ہوں، وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ بچے کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ اگر ابا جان مسجد میں نہیں ہیں تو پھر کہاں چلے گئے ہیں؟ شام کے وقت مجھے گھر میں اکیلے ڈر بھی لگتا تھا۔ اس بات کا ابا جان کو بخوبی علم تھا کہ شام ہوتے ہی میں ڈرنے لگتی ہوں، اس لیے وہ کبھی بھی گھر دیر سے نہ آتے تھے۔ جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو میں اپنے ہمسایوں کے گھر چلی گئی۔
हम बरसों से इस मोहल्ले में रह रहे थे, बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोग यहाँ पर मुस्तकिल ही रिहाइश पजीर थे, इसलिए एक दूसरे से अच्छी तरह से वाकफियत रखते थे। हुमा बेटी, क्या हुआ है? मुझे लगता है कि आज मौलवी साहब घर पर नहीं हैं। शाम के वक्त आंटी रेहाना ने मुझे अपने घर में आते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए पूछा। आप बिल्कुल ठीक समझी हैं। दिन के वक्त से अब्बा घर से बाहर गए हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। मुझे घर में डर लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अम्मा बरकते आंटी रेहाना की सास को अपने घर ले जाती हूँ। आंटी रेहाना के पूछने पर मैंने जवाब दिया, वो तो कोई मसला नहीं, अम्मा इस वक्त आराम कर रही होती हैं, लेकिन इस वक्त उनका तुम्हारे घर जाना ठीक नहीं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और वो गर्म कमरे से बाहर निकलेंगी तो बीमार हो जाएंगी। तुम यहाँ पर ही बैठो हमारे साथ, मैं खाना बना रही हूँ, हमारे साथ ही खाना खा लेना और जब मौलवी साहब घर वापस आएंगे तो उनके लिए भी खाना ले जाना। आंटी रेहाना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यह तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सर्दी तो वाकई बहुत ज़्यादा है। मैं तो अब्बा जान को भी मना करती हूँ कि सुबह सवेरे और इशा की अजान की जिम्मेदारी आप किसी और के जिम्मा लगा दें, उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती। लेकिन आप तो जानती है कि वो जवानी से इसी मस्जिद में अजान देते और इमामत करवाने के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्हें सुकून ही नहीं मिलता, घर में नमाज पढ़ना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मेरी किसी बात को खातिर में नहीं लाते। आंटी रेहाना के सामने बैठते हुए मैंने कहा। आंटी रेहाना की बेटी शुमाइला मेरी ही हम उम्र थी। हम दोनों बातें करने में मसरूफ़ हो गईं और आंटी खाना बनाने में। खाने से फारिग होकर मैं शुमाइला के साथ कमरे में आ गई। बाहर ठंड हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मस्जिद से इशा की अजान की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने दिल ही में शुक्र अदा किया कि अब्बा जान मस्जिद में आ चुके थे। शुमाइला के दोनों छोटे भाई मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे। तुम दोनों वापसी पर मेरे अब्बा जान को अपने साथ लेकर आना। अंधेरा बहुत हो चुका है और आज वो अपनी लाइट भी घर से लेकर नहीं गए। शुमाइला के दोनों भाइयों से मैंने कहा। जब वो नमाज पढ़कर वापस आए तो मैं अपने घर जाने के लिए खड़ी हुई। आपको अपने घर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौलवी साहब घर नहीं आए और उन्होंने आपके लिए पैगाम भेजा है कि आज रात आप हमारे घर ही रुक जाएं। अगर वो घर जल्दी वापस आ गए तो वो आपको बुला लेंगे और किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं। उन दोनों का पैगाम सुनकर तो हैरत से मेरी आंखें ही फैल गईं, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी ना हुआ था। वो मस्जिद में क्या कर रहे थे? आज मस्जिद में कोई मेलाद या कोई महफिल नात है जिसकी वजह से वो घर नहीं आ रहे? हैरान होते हुए मैंने पूछा। नहीं, वो मस्जिद में नहीं थे, बल्कि वो दो आदमियों के साथ कहीं जा रहे थे। और वो दो आदमी कौन थे? हम उन्हें ना जानते थे, क्योंकि उनसे पहले हमने उन्हें ना देखा था। एक बार फिर उनके जवाब ने मुझे हैरत में डाल दिया। मुझे अब्बा जान की बहुत फिक्र हो रही थी। उनकी सेहत पहले ही अच्छी नहीं थी और अब वो ना जाने इस वक्त कहाँ चले गए थे। सर्दी की वजह से लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। पूरा गांव खामोश और तारीकी में डूबा हुआ था। मेरा परेशान होना तो बनता था। मुझे बिल्कुल भी सुकून न मिल रहा था। एक ही फिक्र खाई जा रही थी कि अब्बा जान न जाने किस तरह किस हाल में होंगे। जब से उन्हें फालिज का अटैक हुआ था, मैं उनकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। वो हमेशा से ही अपनी सेहत के हवाले से लापरवाह थे। अभी भी मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्हें अपनी सेहत के हवाले से ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो किसी की सुनते ही कब थे। हर किसी मसले को अपना ज़ाती मसला समझकर मदद करना शुरू कर देते थे। मुझे बेचैनी से इंतज़ार था और मुझे नींद भी ना आ रही थी। यही सोच रही थी कि हो सकता है कि रात के किसी भी पहर अब्बा आ जाएं और फिर मुझे अपने साथ ले जाएं। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर मैं थक गई, लेकिन नींद ना आ रही थी। बार बार जहन अब्बा जान की तरफ ही जा रहा था। अब मुझे शिद्दत से फजर की अजान का इंतज़ार था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि अजान के वक्त से पहले ही अब्बा जान मस्जिद पहुंच जाएंगे। दिल ही दिल में उनकी खैरियत की दुआएं मांगते हुए मैं बेचैनी से रात गुजर जाने की दुआएं करने लगी। मेरी सारी तवज्जो मस्जिद की अजान की जानिब थी। एक एक लम्हा मुझ पर बहुत भारी गुजर रहा था। जब मस्जिद से फजर की अजान की आवाज़ बुलंद हुई तो मैं हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि ये आवाज़ अब्बा जान की तो ना थी। उनकी अजान की आवाज़ मैं बचपन से सुनती आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मौलवी साहब अभी तक वापस नहीं आए, क्योंकि ये आवाज़ मौलवी साहब की नहीं है। आज तो कोई और शख्स अजान दे रहा है। हो सकता है कि मौलवी साहब उसकी ड्यूटी लगा कर गए हों और वो खुद जानते हों कि वो वापस नहीं आएंगे। शुमाइला की अम्मी, जो कि अजान से कुछ देर पहले ही जाग गई थी, अपने ख्यालात का इजहार करने लगी।
मुझे तो कुछ समझ ना आ रही थी कि ये क्या हो गया है। अब्बा जान को उस वक्त मस्जिद में होना चाहिए था। सिर्फ मैं और आंटी रेहाना ही परेशान न थी, बल्कि गांव के और भी बहुत से मर्द हजरात और खातीन जिन्होंने आज़ान की आवाज़ सुनी थी, सभी परेशान हो गए थे, क्योंकि ये आवाज़ उन मौलवी साहब की हरगिज़ न थी जो बरसों से इस मस्जिद में 5 वक्त की आज़ान दे रहे थे। फजर की नमाज पढ़कर मैंने रो रो कर अल्लाह ताला से सजदे में अब्बा जान की खैरियत की दुआएं मांगी। गांव में सुबह सवेरे ही लोग नाश्ता करने के आदी होते हैं, इसलिए घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। आंटी रेहाना ने लकड़ी के चूल्हे में आग जलाकर नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। शुमाइला ने मेरे सामने भी नाश्ता रखा, लेकिन मुझे उस वक्त बिल्कुल भी नाश्ता करने का जी न चाह रहा था। सिर्फ अब्बा जान की फिक्र हो रही थी। शुमाइला के असरार पर मैंने ना चाहते हुए भी कुछ लुकमे खा ही लिए थे। सहर फूटते ही मैं अपने घर लौट आई। गेट पर लगा हुआ बड़ा सा ताला खोलकर मैं अंदर दाखिल हुई तो हैरत का एक शदीद झटका लगा। अब्बा जान सहन में गिरे हुए थे और शदीद जख्मी दिखाई दे रहे थे। उन्हें जमीन पर गिरा देखकर मैं तेजी से आगे बढ़ी। करीब पहुंचकर मैंने देखा कि वो बेहोश पड़े हुए हैं। उन्हें इर्द गिर्द की कोई खबर न थी। माथा छूकर देखा तो बर्फ की तरह ठंडा था। जमीन पर जिस जगह वो गिरे हुए थे वहां आसपास जमा हुआ खून भी दिखाई दे रहा था। अब्बा जान की हालत देखकर मुझे खतरे का एहसास हो रहा था। उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक न थी। मैंने ऊंची आवाज से मदद के लिए पुकारा कि कोई मेरी आवाज सुन ले और मेरी मदद के लिए आ जाए। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक मोहल्ले के करीब करीब के घरों के मर्द और औरतें मेरी आवाज सुनकर दौड़ते चले आए थे। मोहल्ले के लोगों ने अब्बा जान को उठाकर कमरे में बिस्तर पर लेटा दिया। जल्दी से अंगीठी गर्म करके उनके करीब रखी गई। मुझे तो कुछ समझ ना आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। गांव में मौजूद डॉक्टर साहब को भी बुला लिया गया था। कौन बुला कर लाया और डॉक्टर साहब ने क्या कहा, मुझे कुछ इल्म न था। अब्बा जान की हालत देखकर तो मैं होशो हवास को बैठी थी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अब्बा जान की हालत में कोई फर्क न आया था। वो बेहोश ही थे। एक बार भी आंख खोलकर न देखा था। इस मौका पर मोहल्ले के लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया था। इससे पहले भी जब अब्बा जान को फालिज का अटैक हुआ था तो वो 1 महीना तक अस्पताल में जेर इलाज रहे थे। तब भी मोहल्ले के लोगों ने मुझे किसी तकलीफ का एहसास ना होने दिया था। हर मौका पर मेरा साथ देते रहे थे। आज भी वो एक लम्हे के लिए भी अब्बा जान को अकेले न छोड़ रहे थे। रात का अंधेरा फैल रहा था, लेकिन मोहल्ले के चंद मर्द और औरतें अभी भी अब्बा के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। बार बार गांव के डॉक्टर को बुला कर लाते थे, जो हमें हौसला और तसल्ली देकर वापस चला जाता। अम्मा के मरने के बाद अब्बा ने मुझे उनकी कमी का एहसास ना होने दिया था, लेकिन अब्बा के बारे में सोचकर ही मेरी हालत खराब होने लगी थी। इस दुनिया में अब्बा जान के अलावा मेरा कोई सहारा न था। शाम का वक्त था जब दरवाजे पर 2 अजनबी शख्स आए। वो अब्बा जान से मिलने के लिए आए थे। मैंने उन्हें पहचान लिया था। ये वही शख्स थे जो सुबह भी अब्बा जान से मिलने के लिए आए थे, और उनके जाने के कुछ देर बाद ही अब्बा जान भी चले गए थे और फिर जख्मी हालत में ही मुझे मिले थे। मैं उन दोनों अफराद से पूछना चाहती थी कि वो कौन है और अब्बा जान से उनका क्या ताल्लुक है और वो उन्हें कैसे जानते हैं, लेकिन सब लोगों की मौजूदगी में पूछना मुनासिब ना समझा। अब्बा जान की हालत देखकर वो भी परेशान दिखाई देने लगे थे। उनमें से एक शख्स अब्बा की चारपाई के चारों तरफ घूमने लगा और जेरे लब कुछ पढ़ने लगा। मुझे कुछ उम्मीद हो रही थी कि शायद वो अब्बा जान का इलाज कर दे या उन्हें होश में वापस ले आए। अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत का इख्तियार अपने हाथ में रखा है, किसी इंसान को नहीं दिया। अगर जिंदगी हो तो अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देता है, लेकिन इंसान के इख्तियार में तो कुछ भी नहीं, ना जिंदगी ना मौत। अल्लाह ताला सब बेहतर करता है। बस आप सब सब्र करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला मौलवी साहब को सेहत अता फरमा दे। उसके खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हो सकता है किसी की दुआ कबूल हो जाए। अपना अमल मुकम्मल करने के बाद उस शख्स ने ऊंची आवाज से कहा, ना जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि वो अपने आंसू हमसे छुपा रहा है, और उसकी आवाज में बहुत मायूसी महसूस हो रही थी। वो दोनों शख्स बहुत अजीब थे। किसी से कोई बातचीत न की और वापस चले गए। जब से अब्बा जान के जख्मी होने की खबर मोहल्ले में फैली थी, खबर सुनकर खुर्रम भी आ गया था। वो आज रात इधर ही रुक गया था। इतने सारे लोग मेरे घर में मौजूद थे, लेकिन मैं खुद को तन्हा महसूस कर रही थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। मुझे अपने कानों में दिल धड़कने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरा सांस हलक में अटकने लगा था। सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए सर्दी की परवाह ना करते हुए कमरे से बाहर निकल आई। कमरे से बाहर आकर लंबे लंबे सांस लेकर मैं अपने सांस बहाल करने की कोशिश करने लगी। ना जाने ऐसा क्यों हो रहा था।
مجھے بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے. میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگی، لیکن شاید میری دعاؤں کی قبولیت کا وقت نہ تھا. اس دنیا میں میرا واحد سہارا ابا جان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے. مجھے اپنی بے چینی اور تکلیف کا علم ہو چکا تھا کہ یہ تکلیف کس وجہ سے تھی، کہ میرے ابا جان جنہیں میں اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی تھی وہ مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے. یہ جان کر تو میرے حواس گم ہو گئے تھے. میں ارد گرد سے بے خبر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے پیارے ابا جان کے بے حس و حرکت وجود کو دیکھ رہی تھی، جو میرے ایک آنسو پر تڑپ جاتے تھے. آج میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، لیکن وہ میری کسی بات پر توجہ ہی نہ دے رہے تھے. میری ہمت جواب دے رہی تھی، اور پھر میں ارد گرد سے بے خبر ہو کر زمین پر گر گئی. نہ جانے میں کتنی دیر تک بے ہوش پڑی رہی. جب مجھے ہوش آئی تو ابا جان اپنے آخری سفر کے لیے تیار تھے. ان کی قبر تیار ہو چکی تھی. یہ منظر دیکھنا میرے لیے ممکن نہ تھا کہ میرے ابا جان مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس لیے ایک بار پھر ہوش و خود سے بے خبر ہو کر قریب کھڑی عورتوں کی باہوں میں جھول گئی تھی. جب مجھے ہوش آیا تو میں اس دنیا میں تنہا رہ گئی تھی. محلے کی عورتیں میری دل جوئی کے لیے میرے آس پاس ہی موجود تھیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے. میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں. محلے کی خواتین مجھے صبر اور حوصلے کی تلقین کر رہی تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کسی کے مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو. یہی وجہ تھی کہ مجھے بھی کچھ صبر آ رہا تھا، اور اکثر ابا جان بھی اس بات کو سمجھایا کرتے تھے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی امانت واپس لے لیتا ہے تو اس پر افسوس کرنا یا وویلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اکثر مجھے سمجھایا کرتے تھے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے تو مجھے صبر کرنا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ میں خود کو حوصلہ دینے لگی. بیٹی تم کب تک یوں ہی ارد گرد سے بے خبر ہوگی؟ اب تو تمہیں بہت سمجھداری سے وقت گزارنا پڑے گا. آنٹی ریحانہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے انتہائی پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں نے اس بات پر سر ہلا دیا. دوسرے کمرے میں تمہارے والد صاحب کے ایک عزیز دوست آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے. واپس جانا چاہتے تھے لیکن نہیں گئے. تم ان سے مل لو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا انتظار کر رہے ہوں. تم سے تعزیت کر کے ہی واپس جائیں. آنٹی نے مجھے ابا جان کے کسی دوست کے بارے میں بتایا. یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، کیونکہ ابا نے کبھی بھی اپنے کسی ایسے دوست کا ذکر نہ کیا تھا جسے میں نہ جانتی ہوں. کیونکہ ابا جان کی دوستی جن لوگوں سے بھی تھی وہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے جنہیں میں اچھی طرح سے جانتی تھی. لیکن آنٹی ریحانہ بھی شاید ابا جان کے اس دوست کو نہ جانتی تھی، اس لیے مجھے ان سے ملنے کا کہہ رہی تھی. السلام علیکم. دوسرے کمرے میں جا کر میں نے اونچی آواز سے سلام کیا تو سامنے ہی ایک دراز قامت شخص بیٹھا ہوا دکھائی دیا. وعلیکم السلام. ادھر آ جاؤ ہما بیٹی، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا. مسکراتے ہوئے اس شخص نے جواب دیا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا کہا. حیران نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے میں بیٹھ گئی. میں انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی اور یاد کر رہی تھی کہ شاید ان سے پہلے بھی میں مل چکی ہوں. دماغ پر بہت زور دینے کے باوجود بھی مجھے یہ یاد نہ رہا تھا کہ میں اس شخص سے پہلے بھی مل چکی ہوں یا نہیں. میرا نام رفیق ہے اور میں مولوی صاحب کا بہت گہرا دوست ہوں. جب میں نے ان کے مرنے کی اطلاع سنی تو اسی وقت چلا آیا. لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ زندگی اور موت پر انسان کا کوئی اختیار نہیں، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مولوی صاحب کو دفنانا پڑا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہم اس سے انحراف نہیں کر سکتے. انتہائی دکھی لہجے سے رفیق صاحب نے کہا. وہ سر جھکائے بیٹھے تھے لیکن مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. ان کے دکھی لہجے کا اثر تھا کہ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہنے لگے. بیٹی رو مت، رونے سے مرنے والے کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں صبر اور حوصلہ دے. میں تمہارا باپ تو نہیں، لیکن میرے پہ یقین رکھنا کہ میں تمہارے باپ سے بڑھ کر تمہارا ساتھ دوں گا. انتہائی پیار بھرے لہجے سے رفیق صاحب نے کہا. آپ کا بہت شکریہ. آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ میرے ابا کے بہت قریبی دوست تھے، لیکن میں حیران ہوں کہ آج دن تک ابا نے کبھی بھی میرے سامنے آپ کا ذکر نہ کیا تھا. شاید آپ بہت عرصہ پہلے ان سے ملے تھے اور وہ آپ کے بارے میں بھول چکے تھے. اگر انہیں یاد ہوتا تو وہ مجھے آپ کے بارے میں ضرور بتاتے. رفیق صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا. بس بیٹا ایسا ہی سمجھ لو. میں انہیں اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا، لیکن بڑا بھائی بھی نہیں، اپنے بزرگ کو جیسا ان کا احترام کرتا تھا. کوئی معاملہ ایسا نہ ہوتا تھا کہ ان کی رائے نہ لوں. گھر میں کوئی بیمار ہو جائے یا ہمیں کوئی مسئلہ ہو، ہم سب سے پہلے مولوی صاحب ہی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے.
हमारे लिए तो वो ऐसी शख्सियत है जिनकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकेगा। रफीक साहब ने एक लंबा सांस लेते हुए दुखी लहजे और बेबसी से कहा। खुर्रम कमरे में दाखिल हुआ तो इंतहाई गुस्सीली निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाकर किचन देखो या मोहल्ले की खातीन के पास बैठ जाओ। वो सब तुम्हारे पास आई हैं ताज़ियत के लिए और तुम यहाँ बैठी हुई हो। रफीक साहब को नज़रअंदाज करते हुए खुर्रम ने मुझे इंतहाई नरम लहजे से कहा। लेकिन ना जाने मुझे क्यों ऐसा महसूस हुआ था कि उसे मेरा रफीक साहब के करीब सामने बैठना या उनसे बातें करना अच्छा ना लगा था। आ जाओ खुर्रम, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैंने तुमसे कुछ अहम और ज़रूरी बातें करनी है। खुर्रम की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए रफीक साहब ने कहा। मैंने कमरे से बाहर निकल जाना ही मुनासिब समझा ताकि वो दोनों आराम से बातें कर सके। मैं आपसे बहुत माजरत खा हूँ कि मैं अभी बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। ताज़ियत के लिए बहुत से लोग आए हुए हैं और आप जानते हैं कि मौलवी साहब का, उनकी बेटी और मेरे अलावा कोई रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद नहीं, तो सब लोगों से मुझे ही मिलना पड़ रहा है। आप बुरा मत बनाइएगा। मैं फारिग होकर आपके पास आकर बैठ जाऊंगा और आपकी बातें ज़रूर सुनूंगा जो आप कहना चाहते हैं। खुर्रम ने उनसे माजरत करते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। मैं हैरान हो रही थी कि खुर्रम ने इतने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को इनकार कैसे कर दिया। मोहल्ले के और भी बहुत से लोग मौजूद थे। अगर खुर्रम कुछ देर रफीक साहब के पास बैठ जाता तो कोई मसला नहीं होता। उसके रवैये में मुझे हैरत हुई थी, लेकिन उस वक्त उससे कुछ भी पूछना मुनासिब न था। आज अब्बा की कब्र में पहली रात थी। मेरी हौसला अफजाई और दिलजोई के लिए मोहल्ले की चंद खातीन मेरे पास ही रुक गई थी ताकि मुझे तन्हाई का एहसास ना हो। लेकिन वो नहीं जानती थी कि एक तरफ पूरी दुनिया हो और दूसरी तरफ सिर्फ मेरे अब्बा जान, तो मुझे और किसी की ज़रूरत बाकी ना रहे। लेकिन इस पूरी दुनिया में उस वक्त मुझे अब्बा की गैर मौजूदगी में सिर्फ तन्हाई ही महसूस हो रही थी। कोई भी अपना दिखाई न दे रहा था। एक और हैरत अंगेज़ वाक़या जो रूनुमा हुआ, वो जिसने सबको बतीराए हैरत में डाल दिया, वो ये था कि मस्जिद से अजानों की आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। जब भी अजान का वक्त होता तो मस्जिद के लाउड स्पीकर से अजान की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन ये पता न चल रहा था कि अजान कौन दे रहा है। मोहल्ले के नौजवानों की ड्यूटी लगा दी गई थी कि वो ये जानने की कोशिश करें कि अजान कौन दे रहा है। खुर्रम रात को अपने घर वापस चला गया था। मैंने कमरे में जाकर देखा तो रफीक साहब कमरे में मौजूद न थे। मैंने मोहल्ले के चंद लड़कों से पूछा तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने तो रफीक साहब को देखा ही न था। उनके बगैर बताए जाने पर मुझे हैरत हुई थी। सुबह जब मैं मामूल के मुताबिक उठी तो सर बहुत भारी हो रहा था। रात नींद भी ना आ रही थी। अब्बा जान की कमी शिद्दत से महसूस हुई थी। मैं खुद को बिल्कुल तन्हा और गैर महफूज तसव्वुर करने लगी थी। सुबह एक बार फिर ताज़ियत करने वाली खातीन और मर्दों का तांता बंध गया था। मैं किसी काम से दूसरे कमरे में गई तो रफीक साहब को वहां मौजूद पाकर हैरान हो गई। आप कहाँ चले गए थे? रात को तो कमरे में मौजूद न थे। हैरान होते हुए मैंने पूछा। मेरे हैरान होने पर मुस्कुराने लगे। नमाज अदा करने के लिए मस्जिद चला गया था। फिर कुछ देर वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत हो रही थी। सभी मौलवी साहब के अचानक चले जाने पर बहुत परेशान और गमज़दा हैं। जब मैं घर वापस आया तो खामोशी ही खामोशी थी। मैं भी खामोशी से लेट गया। मुझे ऐसा लगा कि सब बहुत थक चुके होंगे, इसलिए आराम कर रहे हैं। मैं भी आराम करने लगा। इंतहाई पुरसुकून अंदाज से रफीक साहब ने जवाब दिया। आप भी कमाल के आदमी हैं। सुबह से उठकर कमरे से बाहर नहीं निकले। आपने नाश्ता भी ना किया होगा। कम अज कम मुझसे एक बार तो मिल लेते, मैं आपको नाश्ता तो करवा देती। उनकी लापरवाही पर गुस्से का इजहार करते हुए मैंने कहा, अरे अरे बेटी, गुस्सा होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हरगिज़ भी नाश्ते की ज़रूरत न थी। मैंने नाश्ता कर लिया है। अगर मुझे भूख होती या ज़रूरत होती तो मैं अपनी बेटी से ज़रूर कहता। मुस्कुराते हुए उन्होंने जल्दी से कहा, ये क्या बात हुई कि आपको नाश्ते की ज़रूरत ही नहीं है? नाश्ते की ज़रूरत नहीं होती बल्कि भूख होती है तो इंसान नाश्ता करता है। उनके इनकार करने पर भी मैंने गुस्से का इजहार किया। तुमने गौर से नहीं सुना कि मैंने नाश्ता कर लिया है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे जब भूख होगी मैं तुमसे कह दूंगा, क्यों परेशान होती हो? ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त का घर है। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं तुमसे कह दूंगा। मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखकर रफीक साहब ने कहा। तो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। हर काम में खुर्रम सबसे आगे था। उसे देखकर मुझे तसल्ली हो रही थी कि तमाम मामलात उसने संभाल लिए थे। रफीक साहब कमरे से बाहर निकले तो खुर्रम ने इंतहाई नागवार नज़रों से उनकी तरफ देखा, लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जे ही न थे। मुझे खुर्रम के रवैये पर बहुत हैरत हो रही थी। न जाने उसे रफीक साहब से क्या मसला था। ये शख्स कौन है? मैं इसे नहीं जानता
اور نہ ہی کبھی خالو جان نے اس کا ذکر کیا تھا۔ کیا تم جانتی ہو اسے؟ رفیق صاحب گھر کے دروازے سے باہر نکلے تو خرم نے میرے قریب آ کر پوچھا۔ میں نہیں جانتی، لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ابا جان کے انتہائی قریبی دوست تھے، تو اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ خرم کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے حیرت سے پوچھا، ایک تو تم بالکل ہی پاگل ہو، ایسے ہی کسی شخص کو گھر میں کیسے گھسنے دیا تم نے؟ کوئی بھی اس شخص کو نہیں جانتا، اس کا تعلق ہمارے علاقے سے نہیں ہے، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہارے ابا جان بچپن میں بھی کبھی گاؤں سے باہر نہیں گئے تھے۔ پھر یہ شخص کون ہے اور کیسے جانتا ہے ہم سب کو؟ مجھے ڈانٹتے ہوئے خرم نے انتہائی غصے سے کہا، مجھے کیا پتا، تم خود ان سے پوچھ لو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کے ڈانٹے پر مجھے بھی غصہ آ گیا تھا، اس لیے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ خرم رفیق صاحب کو ناپسند کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ ان کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا۔ آج رات کو میرے پاس صرف آنٹی ریحانہ ہی رکی تھی، کیونکہ سب کے گھروں میں بہت سارے کام ہوتے ہیں اور وہ ہر روز میری رکھوالی کرنے کے لیے میرے گھر میں نہ سو سکتی تھی۔ رات کو جب میں گھر کے دروازے بند کرنے لگی تو میں نے دیکھا رفیق صاحب کمرے میں موجود نہ تھے۔ میں نے ان کی غیر موجودگی کو کوئی اہمیت نہ دی اور دروازے بند کر کے لیٹ گئی۔ صبح سویرے ہی خرم آ گیا تھا اور جب کمرے میں گیا تو رفیق صاحب کو آرام کرتے دیکھ کر اسے بہت برا لگا تھا، لیکن اس نے ان کے سامنے اظہار نہ کیا۔ میں نے تم سے کل بھی کہا تھا کہ یہ شخص کون ہے، اسے چلتا کرو، لیکن تمہیں نہ جانے میری کوئی بات سمجھ کیوں نہیں آتی۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی جب خرم نے انتہائی غصے سے کہا، کس شخص کو؟ میں نہیں جانتی، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اس کے غصے سے تنے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، میں تمہارے ابا کے نام نہاد دوست رفیق صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارے ساتھ جونک کی طرح چمٹ گئے ہیں، جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ انتہائی دھیمے مگر کرخت لہجے سے خرم نے جواب دیا، وہ رات کو تو کمرے میں موجود نہ تھے، میں نے دروازے بند کر دیے تھے۔ اب اگر وہ آ ہی گئے ہیں تو تمہیں کس بات کا غصہ ہے؟ اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے جواب دیا، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ کمرے میں ہی موجود ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، جیسے یہ گھر اب انہی کی ملکیت ہو۔ مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز سے خرم نے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، رات کو تو وہ کمرے میں نہیں تھے، اب اگر وہ آ گئے ہیں تو میں کیا کروں؟ تم خود انہیں کیوں منع نہیں کرتے؟ مجھ سے مت کہا کرو، میں نہیں منع کر سکتی، یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس گھر میں کوئی آ رہا ہو تو اسے روکو۔ اس کے بار بار کہنے پر مجھے غصہ آ گیا تھا، اس لیے میں نے انتہائی غصے سے اس سے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر یاد رکھنا، مجھے منع نہیں کرنا، نہ ہی مجھ سے ناراض ہونا ہے کہ میں نے اس شخص کو گھر سے کیوں نکالا۔ دھمکی دینے کے انداز سے خرم نے کہا، کسی کو بھی گھر سے نکالا نہیں جا سکتا، اتنی مہمان نوازی کا علم تو تمہیں ہونا چاہیے۔ مصروف انداز سے میں نے جواب دیا۔ آنٹی ریحانہ کو اب ایک ہی فکر تھی کہ کسی طرح میرا گھر بس جائے اور وہ میری ذمہ داری سے آزاد ہو جائے۔ یہ سچ تھا کہ ان کے اپنے گھر میں بھی بہت کام تھے، وہ کب تک میری ذمہ داری اٹھا سکتی تھی؟ محلے کے چند معزز لوگوں نے انہیں میرے رشتے کے حوالے سے بات کی تو سب نے خرم ہی کا نام لیا، کیونکہ خرم بھی اسی محلے کا رہنے والا تھا اور سب اسے اچھی طرح سے جانتے تھے۔ خرم کے والد اور سوتیلی والدہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آنٹی ریحانہ نے جب میرے سامنے خرم کا نام لیا تو میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ خرم میں ایسی کوئی برائی نہ تھی جس کی وجہ بنا کر میں انکار کر سکتی، لیکن مجھے یہ ہرگز پسند نہ تھا کہ محلے کے لوگ خرم کے والدین سے خود بات کریں۔ اس موقع پر تو وہ لوگ جن سے میرا رشتہ نہ تھا وہ میرے لیے کوشش کر رہے تھے، جبکہ خرم کے والد جو کہ میرے خالو تھے انہیں خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا، اور میں نے اس بات کا اظہار آنٹی ریحانہ کے سامنے بھی کر دیا تھا۔ اس طرح مجھے اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح سے کم از کم ان کے خیالات کی آگاہی تو حاصل ہو جائے گی، کیا وہ اس گھر میں رشتہ بھی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو دنیا خرم پر آ کر ختم نہیں ہو جاتی۔ ہم تمہارے لیے اس سے بھی کوئی بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میری کوشش یہی ہے کہ تمہارے خاندان میں ہی تمہاری شادی ہو جائے۔ آنٹی ریحانہ نے فکر مندانہ انداز سے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اگر خرم کے والدین نے اس بارے میں نہیں سوچا تو خرم کو خود سوچ لینا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی تو اس سلسلے میں کوئی قدم آگے نہیں بڑھا رہا۔ میں نے آنٹی ریحانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کچھ سوچتے ہوئے خاموش ہو گئیں۔ دن کا وقت تھا، اب لوگوں کا آنا بہت کم ہو چکا تھا۔ آنٹی ریحانہ کسی ضروری کام سے اپنے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں اس وقت گھر پر اکیلی تھی جب اچانک ہی رفیق صاحب دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں جانے کی بجائے وہ باہر ہی صحن میں ہی رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں بھی کچھ فاصلے پر کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے ضروری کام تھا جس کی وجہ سے مجھے اچانک ہی جانا پڑ گیا تھا۔
रफीक साहब ने मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया, आप जाने से पहले बता कर भी जा सकते थे। मैं परेशान होती रही कि आप न जाने कहाँ चले गए हैं। शिकवा करते हुए मैंने कहा, अगर मुझे इस बात का इल्म होता कि मेरी बेटी मेरी वजह से परेशान हो रही थी तो मैं ज़रूर मिलकर जाता, इसलिए मैं माजरत खा हूँ। शर्मिंदा लहजे से रफीक साहब ने कहा, अरे नहीं नहीं, इसमें माजरत करने वाली कोई बात नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको कोई ज़रूरी काम होगा, इसीलिए जल्दी में चले गए होंगे। उनकी माजरत करने पर मैंने शर्मिंदा होते हुए जल्दी से कहा। अचानक ही खुर्रम घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। वो इंतहाई गुस्सीली निगाहों से हमें देखने लगा। अगर तुम घर पर अकेली थी, कोई मेहमान आ गया था तो मुझे बुला लेती, रफीक साहब को नज़रअंदाज करते हुए उसने मुझसे कहा। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, रफीक साहब ने उसे बैठने का इशारा दिया। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरा यहाँ पर आना नागवार गुजरता है। उसूली तौर पर यह बात बिल्कुल मुनासिब है कि मैं एक अजनबी शख्स हूँ। मुझ पर एतबार करना आसान बात नहीं है। खुर्रम के गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए रफीक साहब ने कहा, अगर आपको इस बात का इल्म है तो फिर आप ऐसे वक्त में क्यों आते हैं जब ये घर पर अकेली होती है? खुर्रम ने इंतहाई तंज़ी अंदाज से पूछा। इसलिए कि मैं हर इंसान से नहीं मिल सकता। तुम्हें शायद इस बात का इल्म नहीं है कि तुम इस वक्त किसके सामने खड़े हो और मैं कौन हूँ, रफीक साहब ने इंतहाई नरम लहजे से कहा। लेकिन मुझे उनकी आवाज़ में गुस्से का अंसर महसूस हो रहा था। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब इस हकीकत से पर्दा उठाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हूँ, और अपनी दुनिया में मुझे शहंशाह जिन्नात कहा जाता है। मौलवी साहब मेरे उस्तादों में शामिल थे। मैं 5 वक्त की नमाज उनकी क़यादत में अदा करता था। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे कबीले के और भी बहुत से जिन्नात इसी मस्जिद में नमाज अदा करते थे। मौलवी साहब से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हमारे कबीले के हर फैसले में उनका मशवरा लिया जाता था। बदकिस्मती से मेरे छोटे भाई की नीयत में खोट आ गया। वो मुझे कत्ल करके खुद शहंशाह बनना चाहता था। हमने मौलवी साहब को बुला लिया था ताकि वो उसे समझा सकें, लेकिन इसी लड़ाई में मौलवी साहब शदीद जख्मी हो गए और जान की बाजी हार गए। वो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थे। जब बाप की मैयत पर रोती हुई इस बेसहारा लड़की को मैंने देखा तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि इसको तन्हा नहीं छोड़ना। इसके वालिद के हम पर बहुत एहसान है। मैं उन एहसानों का बदला उतारना चाहता था, इसलिए मैं इसे अपनी बेटी समझते हुए इससे मिलने आ जाता था और यही चाहता था कि तुम इसका हाथ थाम लो ताकि मौलवी साहब की बेचैन रूह को भी करार मिल सके। लेकिन तुम ना जाने क्या समझने लगे। शहंशाह जिन्नात अपनी राम कथा सुना रहे थे, जबकि मैं और खुर्रम हैरत से आंखें खोले उनकी तरफ देख रहे थे। हमें इस बात का यकीन ही ना आ रहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ गया होगा। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने ही इसका ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज। ये कहकर रफीक साहब हमारी निगाहों के सामने से गायब हो गए। तो ना चाहते हुए भी हमें यकीन करना पड़ा कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि सच में जिन थे। शहंशाह जिन्नात ने हमारे बारे में बहुत अच्छा फैसला किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ देर बाद मेरी तरफ देखते हुए खुर्रम ने पूछा। उसकी आंखों में नजर आती शरारत देखकर मैंने नजरें फेर ली। मुझे तुम्हारा जवाब मिल चुका। अब मैं देर नहीं करूंगा, बल्कि आज शाम को ही इंतहाई सादगी से हमारा निकाह हो जाएगा। खुर्रम ने इंतहाई पुरअज़्म लहजे से कहा। मुझे उसकी बात पर यकीन था और अल्लाह ताला की रहमत से भी मैं मायूस न थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरी आने वाली जिंदगी बहुत पुरसुकून और खुशगवार होगी। एक आदमी की ड्यूटी मस्जिद में लगा दी गई थी, लेकिन अगर उसे देर हो जाती तो मस्जिद के लाउड स्पीकर से एक अजनबी आजान की आवाज उभरती थी। अब तो गांव वाले भी आदी हो गए थे। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।